سید محمد طاہر سید عبدالصمد معجزات نبی، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک یا دو معجزے عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضرات، اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سمجھنا ہے تو پہلے ان کے معجزات کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو صحابی حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اندھیری رات میں دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہے۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو ان میں سے ایک کی چھڑی خود بخود روشن ہو گئی، اور وہ دونوں اسی چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی، اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ اسی طرح امام احمد نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ بوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمائے، تم بلا خوف اپنے گھر چلے جاؤ، یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہوئے گی کہ 10-20 آدمی بھی تمہارے ساتھ چل سکیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک درخت کی ٹہنی دے کر ارشاد فرمائے، تم اس سے جنگ کرو۔ وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت اور بہترین تلوار بن گئی جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی تلوار جنگ احد کے دن ٹوٹ گئی تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی دے کر ارشاد فرمایا
तुम इससे लड़ो। वो अब्दुल्ला बिन हजीश रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में आते ही एक तलवार बन गई और अब्दुल्ला बिन हजीश रजी अल्लाह अन्हु की उस तलवार का नाम अर्जुन था। ये खुलफाए बनुल अब्बास के दौरे हुकूमत तक बाकी रही, यहाँ तक कि खलीफा मोतसम बिल्लाह के एक अमीर शख्स ने इस तलवार को 22 दीनार में खरीदा। ये दोनों तलवारें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात और तसर्रुफात की यादगार हैं। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे। एक दिन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने मकान में आए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमज़ोर आवाज़ से ये महसूस किया है कि आप भूखे हैं। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा जो कि चंद रोटियां अपने दुपट्टे में लपेटकर हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ बारगाहे नबूवत में भेज दी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु जब बारगाहे नबूवत में पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमे में तशरीफ़ फरमा थे। आपने पूछा कि क्या अबू तलहा ने तुम्हारे हाथ खाना भेजा है? उन्होंने कहा जी हाँ। ये सुनकर आप अपने असहाब के साथ उठ गए और हज़रत अबू तलहा के मकान पर तशरीफ़ ले जाने लगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दौड़कर ये खबर हज़रत उम्मे सुलैम को दे दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर पर एक जमात के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मकान से निकलकर निहायत ही गर्मजोशी के साथ आपका इस्तकबाल किया। आपने तशरीफ़ फरमाकर हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास हो लाओ। उन्होंने वही चंद रोटियां पेश कर दी जिनको हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ बारगाहे नबूवत में भेजा था। आपके हुक्म से इन रोटियों का चूरा बनाया गया और आपके मौजिज़ाना तसर्रुफात से उन रोटियों में इस कदर बरकत हो गई कि आप 10-10 आदमियों को मकान के अंदर बुला बुला कर खिलाते रहे और वो लोग खूब शिकम शेर होकर खाते रहे। यहाँ तक कि 70 या 80 आदमियों ने खूब शिकम शेर होकर खाना खा लिया। मैं आपके सामने एक और वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ, बगौर समात फरमाएं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के वालिद यहूदियों के कर्जदार थे और जंगे ओहद में शहीद हो गए। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने यहूदियों के ऊपर कर्ज छोड़कर वफ़ात पाए हैं और खजूरों के सिवा मेरे पास कर्ज अदा करने का कोई सामान नहीं है। सिर्फ खजूरों की पैदावार से कई बरस तक कर्ज अदा नहीं हो सकता। आप मेरे बाग में तशरीफ़ ले चले ताकि आपके अदब से यहूदी अपना कर्ज वसूल करने में मुझ पर सख्ती ना करें। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाग में तशरीफ़ ले गए और खजूरों का जो ढेर लगा हुआ था उसके गिरो चक्कर लगाकर दुआ फरमाए और ख़ुद उस खजूरों के ढेर पर बैठ गए। आपके मौजिज़ाना तसर्रुफात और दुआओं की तासीर से उन खजूरों में इस कदर बरकत हो गई कि जितनी खजूरें कर्जखाहों को दी गई थी उतनी ही बाकी रह गई। मैं अपना बयान इन चंद अशार पर मुकम्मल करना चाहता हूँ, बगौर समात फरमाए। अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजिज़ा, अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजिज़ा, फिर बेपढ़े जहाँ को पढ़ाया ये मौजिज़ा, फिर एक शहर इल्म बसाया ये मौजिज़ा, फिर एक शहर इल्म बसाया ये मौजिज़ा, हैदर सा उसमें दर्जो लगाया ये मौजिज़ा, यकसा मिजाज ज़ाहिर व बातिन ये मौजिज़ा, यकसा मिजाज ज़ाहिर व बातिन ये मौजिज़ा, उम्मी है और उलूम में माहिर ये मौजिज़ा, फिर मौजिज़ा किताब से आया जहान में, फिर मौजिज़ा किताब से आया जहान में, अल्लाह बोलता है नबी की ज़बान में। अर्ज़ करने में जो कुछ भी खता हुई हो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके वालिदैन की दुआ है, ये हर में अल्हम्दुलिल्लाह